चला नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो. नाउ वी डिस्कस अबाउट द escape velocity. Before the escape velocity, first we consider if any object is thrown in upward direction and it reaches a some distance. When it reaches a some distance and it will be stable and then again it will be fall down toward the surface of the earth under the influence of the force of gravity. मी काय सांगितलं याच्यामध्ये की समजा एखादा ही अर्थ सरफेस असेल आणि या अर्थ सरफेसवरून एखादा ऑब्जेक्ट आपण काय केला थ्रोन केला इन अपवर्ड डिरेक्शन. सपोज द मास ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट इज एम असेल. त्या ऑब्जेक्टचं मास काय कन्सिडर केलेलं आहे आपण एम कन्सिडर केलेले. मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एम. इट इज थ्रोन इन अपवर्ड डिरेक्शन. दॅट मीन्स इन द अपोजिट डिरेक्शन ऑफ द ॲक्सिलेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ना किंवा फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी. फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटीच्या अपोजिट डिरेक्शने आपण थ्रोन केलेला आहे. बट व्हेन इट रिचेस इज सम डिस्टन्स, when we thrown the any object in upward direction, at this time the acceleration due to gravity act on it na, force of gravity act on it, and the direction of the force of gravity in downward direction. But if we apply the force in upward direction, that means the velocity of that object goes on decreasing due to the influence of the force of gravity in downward direction. Suppose initial velocity of that object is u and it reaches a distance h from the surface of the earth, and it will be stable because its velocity goes on decreasing due to the influence of the force of gravity in downward direction at this time, and it will be stable and its final velocity becomes 0. And then its final velocity becomes 0, again it will be fall down toward the surface of the earth or pull toward the surface of the earth under the influence of the force of gravity. मग according to the Newton's third law of equation of motion काय दिलेलं आहे कि v square is equal to u square plus twice as. मग when we thrown the any object having the mass m in upward direction, its velocity goes on decreasing and becomes 0. At this time the initial velocity is u, final velocity is 0, mass of that object is m, and height of that object from the surface of the earth when we throw in upward direction is, put up the value of v, 0 square is equal to u square plus 2. But this acceleration of the object in the opposite direction of the acceleration due to gravity. The current direction of the acceleration due to gravity in downward direction, and हे तर acceleration होता, rate of change of velocity होते, initially maximum velocity, finally zero velocity. That acceleration a is equal to minus g. Therefore at the place of the a you can take the minus g and multiplied by s. Therefore 0 is equal to u square minus 2gs, and it can say that 2gs is equal to u square, and to determine the value of the s, therefore s is equal to u square divided by 2g. म्हणजे with the help of this formula you can determine when any object is thrown in upward direction, but how much distance covered by that object in upward direction, what is the height of that object from the surface of the earth, you can determine with the help of this formula. S is equal to u square upon 2g. But before this first we consider the earth gravitational field. आता ही व्हॅल्यू आपण काढली, S is equal to u square, म्हणजे दिस इज द हाईट ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ. की आपण एखादा ऑब्जेक्ट वर थ्रोन केला तर तो किती उंचीवर जाईल, विच विल बी डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल व्हेलॉसिटी अँड इट इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द ॲक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. या दोन गोष्टीवर अवलंबून आहे. इथं यू इज द इनिशियल व्हेलॉसिटी. एनी ऑब्जेक्ट रिचेस टू ए सम हाईट, मॅक्झिमम हाईट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, विच विल बी डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल व्हेलॉसिटी. हे कोणावर अवलंबून आहे तर इनिशियल व्हेलॉसिटीवर अवलंबून आहे. First we consider, suppose this is the earth gravitational field. हे आहे earth gravitational field. आपण म्हणजे इथपर्यंत earth gravitational fieldचा इफेक्ट आहे. Suppose if this is the earth and if any object, this is the radius of the earth, if any object is thrown in upward direction, मी जर एखादा ऑब्जेक्ट इथपर्यंत जर फेकला, the height is, मला या हाईटपर्यंत ऑब्जेक्ट फेकायचा आहे किंवा थ्रो करायचा आहे. मग मी इनिशियल व्हेलॉसिटी जे काय आहे
any object reaches a maximum height which will be depends upon its initial velocity. मी समजा इथं काही इनिशियल व्हेलॉसिटीने ऑब्जेक्ट थ्रोन केला फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर 10 मीटर पर सेकंड ही इनिशियल व्हेलॉसिटीने मी ऑब्जेक्ट थ्रोन केला, तो या हाईटपर्यंत गेलेला आहे. इफ द हाईट ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट गोज ऑन इन्क्रीजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, द व्हॅल्यू ऑफ द जी गोज ऑन डिक्रीजिंग ना, म्हणजे जीची व्हॅल्यू काय होत जाईल, गोज ऑन डिक्रीजिंग होत जाईल. अगेन अप्लाय, परत मी काय केलं, 10 मीटर पर सेकंडऐवजी 20 मीटर पर सेकंडने व्हेलॉसिटी अप्लाय केली आणि ऑब्जेक्ट थ्रोन केला. When we increase the initial velocity, object reaches a maximum distance because increasing velocity of the stone, increasing velocity of the object opposes to the force of gravity more. जेवढी तुम्ही इनिशियल व्हेलॉसिटी वाढवाल ना, तेवढी ती इनिशियल व्हेलॉसिटी त्या जीच्या व्हॅल्यूला जास्त अपोज करेल आणि जास्त अपोज केल्यामुळे इट रिचेस अ मॅक्झिमम डिस्टन्स. मी 20 मीटर पर सेकंदने घेतलेला आहे किंवा जास्त कोणत्याही मीटर पर सेकंद घेतलेला आहे, त्यावेळेस हा ऑब्जेक्ट इथपर्यंत रीच झाला. पण व्हॅल्यू ऑफ जीज गोज ऑन डिक्रीजिंग ना, इनिशियल व्हॅल्यू ऑफ द जी, जसजसा तो ऑब्जेक्ट वर जाईल तसतशी व्हॅल्यू काय, जीची व्हॅल्यू काय होत जाईल, कमी होत जाईल. अगेन वी इन्क्रीज द इनिशियल व्हेलॉसिटी ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट गोज रिचेस अ मॅक्झिमम डिस्टन्स. इनिशियल व्हेलॉसिटी मी वाढवली की आणखी ऑब्जेक्टची हाईट काय होईल, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द इन्क्रीज होईल. एक वेळ अशी येईल की इनिशियल व्हेलॉसिटी वाढल्यामुळे ऑब्जेक्ट रिचेस बियॉन्ड द अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड. या अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फील्डच्या पलीकडे जाईल. फील्ड शब्द वापरला मी, फोर्स नाही वापरला. की जिथपर्यंत अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सचा इफेक्ट आहे ना, तिथपर्यंत जे काय फील्ड असेल अराउंड द अर्थ त्याला म्हणायचं अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड. मग मी आणखी मॅक्झिमम जी काही इनिशियल व्हेलॉसिटी आहे ती इनिशियल व्हेलॉसिटी अप्लाय केली, की जी इनिशियल व्हेलॉसिटी अप्लाय केल्यामुळे दॅट ऑब्जेक्ट रिचेस बियॉन्ड द अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड, की जिथं जीची व्हॅल्यू काय आहे, 0 आहे. आणि जीची व्हॅल्यू 0 असल्यामुळे काय होईल, दॅट ऑब्जेक्ट इज फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी. या जीचे अशी इनिशियल व्हेलॉसिटी मी जास्त मॅक्झिमम इनिशियल व्हेलॉसिटी अप्लाय केली, की जी इनिशियल व्हेलॉसिटी अप्लाय केल्यामुळे दॅट ऑब्जेक्ट रिचेस बियॉन्ड द अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड. त्या अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फील्डच्या पलीकडे गेला, की जिथं जीची व्हॅल्यू 0 आहे त्याच्याही पलीकडे गेला. कारण इथं फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटीचा एक्झर्ट कुठपर्यंत होईल, फक्त या बाउंड्रीपर्यंतच, की जिथं जीची व्हॅल्यू 0 आहे. इथं जीची व्हॅल्यू समजा मी घेतलेली आहे, जी इज इक्वल टू 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर आहे. या पॉईंटला जी इज इक्वल टू 0.225 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर आहे. आणि असा एक पॉईंट असेल की जो बाउंड्रीवर कोणाचे असेल, अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फील्डच्या बाउंड्रीवर असेल, आणि मी मॅक्झिमम इनिशियल व्हेलॉसिटी अप्लाय केली, की ज्या इनिशियल व्हेलॉसिटीमुळे दॅट ऑब्जेक्ट गोज बियॉन्ड द अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड. अँड व्हेन दॅट ऑब्जेक्ट गोज बियॉन्ड द अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड, जेव्हा तो गेलेला असेल ना, it reaches a maximum infinite distance and it will be stable because it will be free from the force of gravity. याच्या पलीकडे गेला तो, अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फील्डच्या पलीकडे गेला की तो फ्री फ्रॉम फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी, म्हणजे त्याच्यावर कोणताही फोर्स अप्लाय होणार नाही. आणि म्हणून तो काय होईल, इन्फायनाईट डिस्टन्सपर्यंत, जोपर्यंत त्याला कोणता तरी फोर्स अप्लाय होत नाही तोपर्यंत इन्फायनाईट डिस्टन्सपर्यंत निघून जाईल आणि इट विल बी स्टेबल, कुठंतरी स्टेबल होईल. मग ही बियॉन्ड कुठं जाईल हे आपल्याला माहीत नाही, पण त्याने मात्र कोणताही फोर्स अप्लाय होत नसल्यामुळे तो इन्फायनाईट डिस्टन्सवर जाईल. मग आपल्याला तर काय करायचं आहे, बियॉन्ड द ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड्स. जेव्हा एखादा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द ग्रॅव्हिटेशनल फील्डच्या पलीकडे जाईल ना, तेव्हा आपण जी मॅक्झिमम इनिशियल व्हेलॉसिटी अप्लाय केलेली आहे ना, त्या मॅक्झिमम इनिशियल व्हेलॉसिटीलाच काय म्हणायचं, एस्केप व्हेलॉसिटी म्हणायचं. म्हणजे पर्टिक्युलर व्हॅल्यू ऑफ द इनिशियल व्हेलॉसिटी ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट किंवा पर्टिक्युलर मॅक्झिमम व्हॅल्यू ऑफ द इनिशियल व्हेलॉसिटी ॲट विच द ऑब्जेक्ट गोज बियॉन्ड द लिमिट ऑफ द अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड अँड दॅट इज नोन ॲज द एस्केप व्हेलॉसिटी. की अशी पर्टिक्युलर इनिशियल व्हेलॉसिटी, मॅक्झिमम व्हेलॉसिटी आपण घेतलेली आहे, ती व्हेलॉसिटी अप्लाय केल्यामुळे ऑब्जेक्ट हा काय होतो, या ग्रॅव्हिटेशनल फील्डच्या पलीकडे निघून जातो. तेव्हा ती जी काही इनिशियल व्हेलॉसिटी आहे ना, त्या इनिशियल व्हेलॉसिटीला म्हणायचं एस्केप व्हेलॉसिटी. आपलं डेफिनेशनच जर सांगायची झाली तर, द पर्टिक्युलर व्हॅल्यू ऑफ द इनिशियल व्हेलॉसिटी ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट ॲट विच दॅट ऑब्जेक्ट गोज बियॉन्ड द लिमिट ऑफ द अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड अँड दॅट मॅक्झिमम इनिशियल व्हेलॉसिटी ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट
इज नोन ॲज द इस्केप व्हेलॉसिटी. त्याला म्हणायचं इस्केप व्हेलॉसिटी. परत डेफिनेशन एक वेळेस पहा. व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ द इस्केप व्हेलॉसिटी? द मॅक्झिमम किंवा पर्टिक्युलर इनिशियल व्हेलॉसिटी ॲट विच द ऑब्जेक्ट गोज बियॉन्ड द लिमिट ऑफ द अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड and that maximum initial velocity is known as the escape velocity. त्याला म्हणायचं escape velocity. and you can determine that escape velocity easily. आपण determine करू शकतो escape velocity with the help of the law of conservation of energy. जेव्हा when we thrown the object with a initial velocity, when we take the initial velocity of that object is equal to the, ही initial velocity आपण कोणाएवढी घेऊ, is equal to the escape velocity at this time that object goes beyond the limit of the earth gravitational field. आणि मग ती डिटरमाइन करायची आपल्याला with the help of the law of conservation of the energy. when this object goes, when we take the initial velocity of the any object which is thrown in the space is equal to the escape velocity, that object goes beyond the limit of the earth gravitational field and it is free from the force of gravity and it goes to a infinite distance and will be stable. तो होऊ शकेल. मग how will determine the escape velocity? तर escape velocity आपल्याला डिटरमाइन करायची आहे ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. आता हे मी पुसून टाकतो थोडा वेळ. escape velocity डिटरमाइन करत असताना आपल्याला सुरुवातीला काय लिहावं लागेल इथं, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, on the surface of earth याचा विचार करायचा. आणि त्याच वेळेस इन्फायनाईट डिस्टन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विचार करायचा. आणि हाऊ मेनी अमाऊंट ऑफ दी पोटेन्शियल एनर्जी, कायनेटिक एनर्जी अँड टोटल एनर्जी हे डिटरमाइन करायचं. मग पोटेन्शियल एनर्जी, कायनेटिक एनर्जी हे डिटरमाइन करताना कुठं डिटरमाइन करणार आहेत आपण, पहा इथं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वी नो द व्हेन वी थ्रोन द एनी ऑब्जेक्ट विथ ए मॅक्झिमम व्हेलॉसिटी अँड दॅट मॅक्झिमम व्हेलॉसिटी इज कन्सिडर ॲज ए इस्केप व्हेलॉसिटी ना. देअरफॉर दी कायनेटिक एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू हाफ mv². पण व्ही कोणती घेतलेली आहे, बियॉन्ड द, आपल्याला कुठं जायचं आहे, अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फील्डच्या पलीकडे जायचं आहे. मग ती किती व्हेलॉसिटी घ्यावं लागेल, इज इक्वल टू द इस्केप व्हेलॉसिटी. आणि म्हणून इथं लिहिलेलं आहे इस्केप व्हेलॉसिटी घेतलेलं आहे आपण. देन वी टेक द पोटेन्शियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. यू कॅन डिटरमाइन, यू हॅव स्टडीड द पोटेन्शियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ बिफोर दिस, की पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू मायनस GM कॅपिटल M डिवाइड बाय R प्लस H ना. पण इथं आपण H घेणार नाहीत कारण ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ असल्यामुळे पोटेन्शियल एनर्जी, बट इट इज निगेटिव्ह ना, इज मायनस G कॅपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय R. ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ असल्यामुळे आपण R घेतलेला आहे. and then we take the total amount of the energy E1 is equal to kinetic energy plus potential energy on the surface of earth, and kinetic energy is equal to half mv escape velocity square minus gm small m divided by r आपण असं लिहिलेलं आहे. ही झाली गिव द इमॅजिन इक्वेशन नंबर 1. हे ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ घेतलेले आपण. देन इन्फायनाइट डिस्टन्स, वेन वी अप्लाय द एस्केप velocity and object is thrown in upward direction, at this time it goes beyond the limit of the earth gravitational force and it is free from the force of gravity, and when it is free from the force of gravity it reaches a maximum distance, infinite distance from the surface of earth. At this time you can consider the infinite distance. ही एस्केप velocity यूज केल्यामुळे हा बियॉन्ड द काय होईल, अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फील्डच्या पलीकडे जाईल, त्याच्यावर नो एनी फोर्स अप्लाय असल्यामुळे तो इन्फायनाइट डिस्टन्सवर जाईल. आणि म्हणून आपल्याला त्याच वेळेस त्याची कायनेटिक एनर्जी काढायची आहे. आणि कायनेटिक एनर्जी फाइंड करत असताना व्हेन वी थ्रोन इन द अपवर्ड डिरेक्शन अँड इट रिचेस टू ए इन्फायनाइट डिस्टन्स अँड विल बी स्टेबल. ज्यावेळेस तो स्टेबल होईल ना त्यावेळेस त्याची एनर्जी जी काय असेल, कारण आपण इथं इन्फायनाइट डिस्टन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ आहे, मग इन्फायनाइट डिस्टन्सवर तो जाऊन स्थिर होईल त्यावेळेस त्याची फायनल व्हेलॉसिटी 0च असेल ना. आणि म्हणून इथं आपण कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0 घेणार त्याची. देन वी कन्सिडर द पोटेन्शियल एनर्जी ॲट ए इन्फायनाइट डिस्टन्स. We know that the potential energy, you have studied the
ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ द रेडियस ना. आपण कन्सिडर केलं आहे एफ इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू द आर स्क्वेअर आणि त्याला इन्व्हर्स स्क्वेअर लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन असं म्हटलेले. मग ती पोटेन्शियल एनर्जी जी काय आहे, पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू मायनस GMM डिव्हाइड बाय आर. पण हे आर आपल्याला माहीत नाही, हे आर आहे इन्फायनाईट आणि इफ एनी फ्रॅक्शन कंटेन्स द डिनॉमिनेटर व्हॅल्यू इज झिरो, डिनॉमिनेटर व्हॅल्यू इज इन्फायनाईट, देन द व्हॅल्यू ऑफ दॅट फ्रॅक्शन इज झिरो. आणि म्हणून इथं पोटेन्शियल एनर्जी जी काय आलेली आहे ना, पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू झिरो आलेली आहे. मग टोटल अमाऊंट ऑफ एनर्जी ॲट ए इन्फायनाईट डिस्टन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नथिंग बट द E2 इज इक्वल टू kinetic energy plus potential energy, but both of them are zero, therefore addition of these two is also zero. But according to the law of, give the imagine equation number 2, according to the law of conservation of energy, energy can neither be created nor be destroyed, but the total amount of the energy in the universe remains constant. This is nothing but the law of conservation of energy. Both of them are equal na, that means E1 is equal to E2. Put up the value of E1 is nothing but half mv escape square minus GMM divided by r is equal to 0 na. The value of the E2 is 0. Then we take, आपल्याला फाइंड करायची व्हॅल्यू इस्केप व्हेलॉसिटीची. Therefore half mv escape square is equal to, या व्हॅल्यू राईट साईडला पुटअप करा, इट विल गेट G कॅपिटल M स्मॉल m डिव्हाइड बाय r. कारण राईट साईडला गेल्यानंतर हे पॉझिटिव्ह होईल, वेअर मास ऑफ दॅट सबस्टन्स mm गेट कॅन्सल, देन v स्क्वेअर इज इक्वल टू v escape velocity इज इक्वल टू स्क्वेअर इज इक्वल टू 2 into G capital M divided by R. This is the square of the escape velocity. Taking square root both side, therefore V escape is equal to square root of 2G capital M divided by R. पण आपल्याला इथं G ची व्हॅल्यू माहीत आहे की कॅपिटल G इज इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वेअर. म्हणजे इथं जर आपल्याला G ची व्हॅल्यू अंडर रूटमध्ये मांडायची असेल तर R स्क्वेअर असणं आवश्यक आहे. म्हणून मी इथं लिहिणार की V इस्केप इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ 2G कॅपिटल M डिव्हाइड बाय R मल्टिप्लाइड अँड डिव्हाइड बाय R, हे अंडर दी स्क्वेअर रूटमध्ये केलं तर काय येईल की V इस्केप इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ 2GM अपॉन R स्क्वेअर मल्टिप्लाइड बाय R, इथं लिहावं लागेल आपल्याला. आणि मग याच्यामध्ये GM अपॉन R स्क्वेअर इज नथिंग बट द स्क्वेअर रूट ऑफ 2GR. इथं जी व्हॅल्यू दिलेली आहे, द व्हॅल्यू ऑफ द G इज इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वेअर. मग मी इथं GM अपॉन R स्क्वेअरच्या जागी काय म्हणलं, स्मॉल व्हॅल्यू मांडली G ची. देअरफॉर V इस्केप इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ 2 इंटू GR, आणि ही V इस्केप इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ 2 इंटू GR इज नथिंग बट, याच्या जर आपण व्हॅल्यू मांडल्या की V इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ 2 इंटू द व्हॅल्यू ऑफ द G इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर and the value of the radius of earth is 6.4 into 10 raised to 6 मीटर. या जर सगळे व्हॅल्यू आपण पुटअप केल्या आणि याचं जर स्क्वेअर रूट फाइंड केलं तर व्हॅल्यू ऑफ G इज इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वेअर. एकदा व्हॅल्यू मी कन्फर्म करतो आणि सांगतो तुम्हाला. 11.2 किलोमीटर पर सेकंद. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही इनिशियल व्हेलॉसिटी, इस्केप व्हेलॉसिटी म्हणायला, इस्केप व्हेलॉसिटी, ज्यावेळेस तुम्ही इनिशियल व्हेलॉसिटी एखादा ऑब्जेक्ट अपवर्ड डिरेक्शनने थ्रोन करत असताना इनिशियल व्हेलॉसिटी ज्यावेळेस तुम्ही 11.2 किलोमीटर पर सेकंद, म्हणजे एका सेकंदाला तो ऑब्जेक्ट 11.2 किलोमीटरपेक्षा जास्त जात असेल तरच इट रिचेस बियॉन्ड द
अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड तेवढी आपल्याला, आणि मग आपल्याला जर मूनवर किंवा दुसऱ्या एखाद्या प्लॅनेटवर एखादा ऑब्जेक्ट जर पाठवायचा असेल, बियॉन्ड द ग्रॅव्हिटेशनल फील्डच्या पलीकडे पाठवायचं असेल, तर त्याची इनिशियल व्हेलॉसिटी ग्रेटर दॅन 11.2 किलोमीटर पर सेकंद घ्यावं लागेल. म्हणजे जी इनिशियल व्हेलॉसिटी मूनवर असेल किंवा अदर प्लॅनेटवर असेल, जर आपल्याला एखादा ऑब्जेक्ट काय करायचा असेल, पाठवायचा असेल, तर त्या ऑब्जेक्टची जी काही व्हेलॉसिटी असेल ग्रेटर दॅन 11.2 किलोमीटर पर सेकंद घ्यावं लागेल, की प्रत्येक सेकंदाला त्याची जी व्हेलॉसिटी आहे 11.2 किलोमीटरपेक्षा तो जास्त गेला पाहिजे, इतकी व्हेलॉसिटी घ्यावं लागेल. तर इट विल ड्यू टू देन इट विल रिचेस टू द प्लॅनेट, देन टू डी स्टॉप हिअर.